ਛੋਟੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਪਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈ ਦੇਵਣਗੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਭਾਊ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਉਹਨੂੰ, ਆ ਜਾ ਬਸ। हाँ भाई बच्चों, और किवें पंचायत च आए हो, थोड़ा की मसला है, बयान करो। नंबरदार साहब, साडा ये मसला है कि साडे चाचे ने ना साडे ते बड़ा जुल्म कीता जे। मेरे अब्बे दे टुर जावन तो बाद इन्हें ना साडे कोलों साडा मकान खो लिया। इनदा तां काम बनदा सी कि साडे सर ते हथ फेरदा, इन्हें हथों साडे तू मकान खो लिया, सानू धक्के मारते बाहर कढ दिता। ये तो शुक्र है कि चाचे बख्शू दे दिल दे विच अल्लाह ताला ने मेहर पाई भी ओने सानू आदे माल वाला बाड़ा दे दिता। असी उत्थे हुण सिर दित्ती फिरने हैं, साडे ते इन्हें बड़ा जुल्म कीता है। बड़ा अफसोस होया यार साकब, ओए ओ तेरा बड़ा भरा जेड़ा तेरे प्योवा वर्गा सी, ओने तेरा किन्ना ख्याल कीता। और तू आ कहर ते जुल्म कमाया भी तू यतीम बच्चों नूं बेघर कर दिता, उन्हां दे घर ते कब्जा करके बैठा है, तैनूं शर्म नहीं आंदी? नंबरदार साहब गल ये है कि जो मेरा भरा मरण तो पहले मैनू दे के गया सी, वो मैनू तोहफा करके गया सी। उन्हें मैनू कहा सी कि मेरे मरण तो बाद ये सब कुछ तेरा है। वो मैं इन्होंने किवें दे देवां, मैनू दे के गया सी, मेरे भरा दा मेरे वास्ते गिफ्ट है, मैं नहीं दे सकदा। मेरा है तो मेरा ही है, मैं इन्होंने हिस्सा उहदे चों नहीं देना। अब्बास बनदा ही नहीं भी वो गरीब बंदा सी ते उहदे कोल तो यह एक मकान सी जिथे सिर दे ते बैठा है, वो इहनूं किवें यार गिफ्ट दे सकदा है? उनका न्याय पान हो सकता है। नंबरदार साहब मैं ये कर सकदा, मसीते मैनू लै जाओ, मेरे तो कुरान लै लो, मैं कुरान देने वास्ते राजी हाँ। भी तेरे भरा ने तैनूं तोहफा दिता, मैनू तोहफा दिता, वो मेरा है। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਹੰਮਦ अब्बास भाई कुरान देंदा है। मैं कुरान देना, मैं मस्जिद च लै चलो। ਚੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣ अब्बास, ਇਹਨੂੰ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਈਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜੁਮੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ। ठीक हो गया नंबरदार साहब। ਜਦੋਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਆਦਾ ਸੋਚ ਲੈ, ਸਮਝ ਲੈ। ठीक हो गया। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਦੇਵੀਂ। नहीं मैं हैगा ही सच्चा। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਦੇਵਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ठीक हो गया नंबरदार साहब, ठीक हो गया। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਹੁਣ ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਾਦਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਹੈ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ठीक हो गया बस नंबरदार जुम्मे साहब, जुम्मे रख लो टाइम जुम्मे। बस जुमे ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ठीक हो गया जाओ नंबरदार साहब, ठीक हो जाओ। गया। ਸੁਣਾ ਮੀਆਂ ਸਾਕਬ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? अल्लाह दा शुक्र जी, तुसी सुनाओ ठीक हो? ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ? ते हाँ जी बिल्कुल दे ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਤੂੰ ਆਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। तो है ही मेरा, मेरा भरा जांदा मैनू तोहफा करके गया। ਭਾਈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਤੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਬਿਆਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਨ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਣ ਦੇ ਫਿਰਨਾ ਯਾਰ। ਹੱਦ ਲਾਈ ਖੜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅब्बास ਆਪਾਂ ਜੁਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਹੈ हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਰ ਉਹ ਯਤੀਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਕਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤੇ ਲਿਆਓ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੜੀਏ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਘਰ ਹੋ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। जल्दी बुला के लाया। ਹਾਂ ਬਈ ਆ ਗਏ ਹੋ? हाँ जी नंबरदार ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਲਿਆਇਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਕਬ ਮੀਆਂ, ਤੂੰ ਜੀ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ जी बिल्कुल ਵੀ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਿਆਂਗਾ। बिल्कुल जी, मैं क्या सी नंबरदार साहब, लेकिन मैं शर्मिंदा माजरत। ठीक है, मेरे तो गलती हो गई, मैं सोचा बड़ा कुछ, सोचने तो बाद यही फैसला आया कि मैं गलत हाँ, मैनू माफ़ कर दिओ, मैं शर्मिंदा, मैनू माजरत, मैं गलत सी, तुसी ठीक सी। ये मेरे पुत्तरां दी जगह ते ने मेरे भतीजे ने, मैनू माफ़ कर दिओ।
ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਕਬ ਸਮਝ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਖੀਂਦਾ। ਉਹ ਜੱਲਿਆ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਅਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪਰੇ ਚ ਬਹਿ ਤੇ ਬੜੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਰੇ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਪਰ ਸਾਕਬ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਝੂਠਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਹਿ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਾਚਾ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਯਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਭਰਾ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਲ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਮਰੇ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਪਰਛਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਵੇਖ ਤਾਂ ਲੈ। ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭਰਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਖੜਾ। ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਮਾਫ। ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਲਮ ਬਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੱਕ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਅੱਜ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ, ਕੁਰਾਨ ਫਿਰ ਦੇ ਤੇ ਹਟਦਾ ਯਾਰ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਆਏ ਨੇ ਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਯਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀਰੋ ਝੂਠਾ ਕੁਰਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ 14 ਤਬਕਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਇਹ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਅਦਬ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਪੜੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਇੰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਘਣਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਦਾ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ।